اللہم صلی علی سیدنا محمد نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ بالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معاشرتی مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے پہلے اولاد کے حقوق بیان کیے تھے کہ والدین اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے کریں۔ آج والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں مختصراً عرض کی جائیں گی۔ انسان کے خالق اور مالک تو اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو جو وجود بخشتے ہیں والدین کے ذریعے بخشتے ہیں۔ اسی طرح رب بھی اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی پرورش کا ذریعہ اس کے والدین کو بناتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ایک مسلمان کے ذمہ سب سے بڑا جو حق لازم کیا ہے وہ اس کے والدین کا حق ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات میں یہ طریقہ اپنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر تمہاری زندگی میں والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف بھی نہ کہو۔ اف کا مطلب تکلیف دہ بات نہ کہو۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے باعزت طریقے سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے نرمی اور عاجزی کے ساتھ اپنے پر بچھا کے رکھو۔ مراد یہ ہے کہ عاجزی اختیار کرو۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ یا اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا میرے والدین پر، یا اللہ آپ بھی رحم فرمائیے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، انسان کو اس کی ماں بہت ہی مشقت و تکلیف سے اٹھاتی ہے اور بہت مشقت و تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیتی ہے۔ اس طرح ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر والدین اچھا سلوک کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم تب بھی ہے جبکہ والدین خدا نخواستہ غیر مسلم یا کافر ہوں۔ البتہ کفر و فسق و فجور یا اللہ کی نافرمانی میں والدین کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، یہ میرا شوق اور میرا ارادہ ہے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کیا آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح ایک اور شخص آئے کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جا کر جہاد میں شرکت کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے، تمہیں جہاد کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ ایک اور صحابی ایک موقع پر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور جب میں آیا تو میرے والدین رو رہے تھے، منع کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم جہاد کے لیے نہ جاؤ، ہمارے پاس رہو، لیکن میں روتا چھوڑ کر آ گیا ہوں، میں نے رونے کی پرواہ نہ کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جیسے ان کو روتے چھوڑ کر آئے ہو اسی طرح جاؤ، جا کر انہیں ہنساؤ۔ اسی طرح ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کی مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کی مستحق کون ہے؟ فرمایا کہ آپ کی ماں۔ انہوں نے پھر یہ پوچھا، سوال کیا، فرمایا کہ آپ کی ماں۔ پھر انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا، پھر فرمایا کہ آپ کے والد، اس کے بعد آپ کے اچھے سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟
आपने फरमाया कि अस्सलातु लिवक्तिहा, वक़्त पर फ़र्ज़ नमाज अदा करना। उन्होंने पूछा सुम्मा अय्यु, फिर कौन सा? फिर आपने फरमाया कि बिरुल वालिदैन, वालिदैन से अच्छा सलूक करना। फिर उन्होंने पूछा इसके बाद कौन सा अमल सबसे अफजल है? फरमाया अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। तो इस हदीस से भी मालूम हुआ कि अल्लाह के हक़ अदा करने के बाद सबसे बड़ा हक़ इंसान के ज़िम्मा उसके वालिदैन का है, वो अदा करने की कोशिश करे। एक और हदीस में अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है, जिनकी खिदमत करने से जन्नत मिलेगी। और एक और हदीस में फरमाया कि बाप जो है वो औसत बाबिल जन्ना, जन्नत का दरमियाना दरवाज़ा है। एक और हदीस में फरमाया कि रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद, अल्लाह की खुशी और रज़ामंदी वालिद की रज़ामंदी से वाबस्ता है। व रिज़ल रब्बी फ़ी व सख़्तुर रब्बी फ़ी सख़्तिल वालिद, और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी से वाबस्ता है। यानी किसी जायज़ बात की वजह से अगर वालिद साहब राज़ी हैं तो अल्लाह भी राज़ी है, अगर किसी जायज़ बात की वजह से वालिद साहब नाराज़ हैं तो अल्लाह भी नाराज़ हैं। खुलासा ये है कि वालिदैन के 2-3 बड़े हक़ हैं। नंबर 1, उनकी ताज़ीम करना, उनकी ताज़ीम करना और उनका अदब व एहतराम करना। कोई ऐसी बात, ऐसा काम न करना जो बेअदबी के ज़ुमरे में आता हो, कोई ऐसा काम न करना जो बेअदबी के ज़ुमरे में आता हो। मसलन ऊंची आवाज़ से बोलना, उन्हें डांटना, खुदा न खास्ता उन्हें मारना, शर्मिंदा करना उन्हें, तो ये शरई लिहाज से हराम है। दूसरा हक़ उनका है इताअत, कि हत्तल वसा जायज़ काम में उनकी इताअत करना, खुसूसन वो जायज़ काम जिनकी उन्हें ज़रूरत भी हो। मसलन वो कहते हैं कि जी आप हमारा फ़लाँ काम कर दें, वो काम भी जायज़ है और वो बेटा कर भी सकता है, तो वो काम उनकी बात उसमें मानना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है खिदमत, कि वालिदैन की खिदमत करना भी अपनी इस्तात के मुताबिक ज़रूरी है। अगर वालिदैन इतने गरीब व नादार हों कि अपना नान नफ़का खर्जात बर्दाश्त न कर सकें, तो औलाद की ज़िम्मेदारी है कि वो उनके खर्जात को बर्दाश्त करे, उन्हें बोझ न समझे। और इसी तरह खिदमत, इताअत और ताज़ीम, ये 3 चीज़ें वालिदैन के बड़े हुकूक में शामिल हैं। और शरीयत ने जो बुढ़ापे में हुक्म दिया कि उनकी इताअत ख़ास तौर पर की जाए, वैसे तो हर उम्र में उनकी खिदमत ज़रूरी है, लेकिन बुढ़ापे में ख़ास तौर पर इसलिए ज़रूरी है कि वालिदैन बिल्कुल बेबस कमज़ोर हो जाते हैं और सबब के दर्जे में उनका सहारा सिर्फ औलाद ही होती है। तो उस वक़्त ये औलाद सोचे कि जिन की जवानी घुल घुल कर मेरे अंदर आती रही और मैं जवान हो गया, ये कमज़ोर हो गए, पहले मैं कमज़ोर था, ये ताकतवर थे, अब इसका उलट मामला है, तो मैं इसलिए उसकी अच्छा सिला दूँ, वफ़ादारी का मुज़ाहरा करूँ और मैं अच्छा सलूक करने की कोशिश करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत और इताअत करके उसने जन्नत हासिल न की, उसका मुस्तहिक न बना, तो वो आदमी हलाक और तबाह व बर्बाद हो जाए। अलबत्ता बाज़ औक़ात वालिदैन की नाजायज़ चीज़ों का मुताला भी करते हैं। अक्सर वालिदैन ने चूँकि दीन सीखा हुआ नहीं होता, तो इसलिए वो नाजायज़ मुतालबे भी करते हैं। अगर वालिदैन को ऐसा नाजायज़ मुतालबा करें या ऐसा मुतालबा करें जिसका पूरा करना औलाद के लिए मुश्किल हो, तो फिर उसमें उलमा से मशवरा करना चाहिए कि इस हद तक मुतालबा पूरा करना शरई लिहाज से ज़रूरी है। मसलन बहुत से वालिदैन ये कहते हैं कि आप दीन पर अमल न करें, ये कहते हैं बीवी को तलाक दे दें, ये फ़लाँ रिश्तेदार से ताल्लुकात ख़त्म कर दें अपनी नाराज़गी की वजह से। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें उनकी बात मानना बहुत सूरतों में जायज़ नहीं होता। इसलिए इताअत की भी एक हद है, उस हद के अंदर रहते हुए उनकी खिदमत और इताअत लाजमी करनी चाहिए, लेकिन जिस काम में नाफरमानी हो उसमें इताअत करना जायज़ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ताअत लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, जिस काम में खालिक की नाफरमानी हो उसमें मखलूक की इताअत करना जायज़ नहीं। एक साहबी मुसलमान हुए तो उनकी वालिदा गैर मुस्लिम थी। जब उन्होंने सुना कि बेटा मुसलमान हो गया, उन्होंने खाना पीना और आराम करना छोड़ दिया, चारपाई धूप में डाल दी। साहबी बहुत परेशान हुए, आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरत हाल अर्ज़ की कि वालिदा कह रही हैं जब तक आप ये नया मज़हब नहीं छोड़ोगे तो मैं ऐसे ही भूखी प्यासी पड़ी रहूँगी और मर जाऊँगी, तो लोग आपको बदनाम करेंगे वालिदा को आपने मारा है। तो या रसूल अल्लाह मैं क्या करूँ? आपने फरमाया कि वालिदा से कह दें कि मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा, ख्वाब इसी तरह भूखी प्यासी मर जाएं। जैसे ही बेटे ने आकर कहा तो वालिदा बिल्कुल ठीक हो गई। इसलिए हर चीज़ की एक हद है, जहाँ मुश्किल पेश आए उसके बारे में उलमा से मशवरा किया जाए। अक्सर औलाद तो वालिदैन के नाफरमान होती है, लेकिन बाद लोग ज़रूर से ज़रा फरमाबरदार भी होते हैं, उनकी फरमाबरदारी में बहुत से गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। ये तरीका भी गलत है। अल्लाह ताला हमें दीन सीख कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.